Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin sya'adul bil jama' bil qabul wal hadr nabil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hula farasidin Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum summa khususan Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati 'alayya ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسرى في بدري في الكون أسرى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرمي داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء الوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والسهل الوهسه الماء قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من للنبي توسل. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamu alayka sayyidal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka sayyidal Assalamu alayk. Assalamu alayka asfal asfiyai. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Assalamu alayka min rabbis samai. Assalamu alayka. Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayk. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله قوي السلطان الوجه البرهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجد مسان خلق الحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه وأرسل إليهم مصرف الخلق وجل عبده رحمة طلقت إرادة أسل بخلق الهداد العبد المعبود فانتصرت آثار صرفه في أوالم شهادة والغيوم صلى الله عليه فما جل آدم الذي تقرب المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برشت الحضرة الإحسان صورة كاملة تهر في اللوح المحمود وطارت بوجود ألقى الوجود ودرست برد العوالم بدراسة تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجل الحق في عالم الكرس الواسع تجلي قدم انتشار الفضل القريب واساسي الوجود الغنوف وتبارك الله من إله كريم بصرت فله الحمد للذي لا تسير أفراد البعداد ولا يمل تقرب الكسرة الدردات حيث أبرز من عالم الإمكان صور هذا الإنسان ليتسر الوجود ثقلان وتندثر أسره في الأقوان فمن سر اتصل بقلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أملنا منوالا جل ما شرب الوجود بنوري همر الكون بهجة وجمالا الله عليه وترقى في الحسن على مقامي وتناهى في مجده وتعالى لا العيون في مثلته بصر كاملا يوسح ضلالا وهو من فوق علم قدرته رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه وسبحان الذي أبصر في الحر الامتنان ما يعجز عنه في اللسان ويرفع بالمال الجنان إن تسر منه في عالم والدهور ما الوجود خلقي النور الله عليه فتبارك الله من إله كريم بصرتنا آيته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن أجده هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم
على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا أمورنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إلهنا إلهنا أجر لنا ذنوبنا واصلح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا أمورنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا أمورنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين
إلهنا إلهنا أزر لنا عطاءنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا إلهنا إلهنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واغفر لنا صدورنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سادة باللسان عما تدرج لنا من تصديق بها والإيمان تثبت بها في الصدور من إيمان قائده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك وتصديق بشواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغ الخلق بفرد ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في الهدى المد الجاد المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة تسر بسرورها في البحر والبر اللهم صل وسلم وأجل صلوات واسمعها واسكى تحية واسوائها على العبد الذي وفى في القول ودوديا وبر فيها في خلعات الكمال وقام بخل الربوبية في السماوات الهدمة لله وأقب عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه وينبسط في قلبي نور سره تلقه به وحبه ويكتب بها بإناية الله في حسبي وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهرة المجد القرب وتفيعود إلى سهر في الأصل بوجود وحب ما أترى الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Lanjut belum. Salatullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi fahina qurwa wadil hadal habib alati samawati wal ardu wa man fihinna birtarhib wa amtarul ju'ila wa alil hadal wujudi sajid wal sinatul malaika tasilil alamin ta'is. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wal qudratu bikasna fina hadal mastur liyabarusa nuru kamila fi alamid duhur نور فقل نور وأنفذ الحق ما على من أتى الله عليه النعمة من هواس الأمة أي النور عند ودء أمة تأنيس لجنابي المسعود ومشاركتها في هذا سمات المنبوذ وضرب لله شهد المريوسة الواسية وما هو بالحور العين مسوى لو مصر في القسمة والوافية فات الوقت الذي ارتوى على هدوره وجوده هذا المولود ففلق الصبح كما لمن نور عن عمود وبرز الهام المحمود لله بتقديم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. أسرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أوصوا الله الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المسرى فهزاروا اليوم
بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين ومرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى النبي محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kembali kita diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, duduk bersimpuh dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu talabul ilmi dalam majlis kitab Bidayatul Hidayah yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh guru kita Al-Habib Ahmad bin Anis Basurah. Mudah-mudahan duduknya para jamaah di sini menjadi satu amal ibadah yang salah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita paduka yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita umatnya berdoa dan berharap mudah-mudahan kita kelak mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, langsung saja marilah kita awali, kita buka majlis kita pada sore hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, suratul Fatihah ini kita hadiahkan, kita kirimkan buat arwah almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan karamah daripada suratul Fatihah Allah ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan mereka, dan kelak Allah masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berharap dan berdoa, kita yang selalu hadir dalam majlis ilmu, mudah-mudahan Allah kita memberikan kepada kita umur yang panjang, rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, yang semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai taklim kita, kami mohon dengan kerendahan hati kepada para jemaah untuk bisa maju ke depan. Silakan Mas, Pak, ayo silakan. Apa nggak disuruh baca sama Habib, darah Habib yang baca. Ayo silakan baca dikit, ayo nggak mau. Oke, kalau nggak, terima kasih. Mari para jemaah, kita langsung kita mulai taklim kita, kitab Bidayatul Hidayah. Yang ada kitabnya silakan buka halaman 44 baris yang keempat dari atas. Halaman 44 baris yang keempat dari atas. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Anis Basurah. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bab baru. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa ulumikum fid darain ila an qala radhiyallahu anna wa ankum. Wa 'inda as-sabahi yuhmidul qawmus sura wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin wa lita'lamanna naba'ahu ba'da hin wa idha arshadnaka ila tartibil awradi falnadhkur laka kayfiyatas salah was sawm wa adabahuma wa adabal imamah wal qudwah wal jamaah wal jumu'ah. Adabus salah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat dapat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita enggak berdiri dari tempat ini kecuali Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah tulis kita orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selawat, teriring salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan insyaallah kita semua selalu menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin Imam Ghazali itu sudah bahas tentang kesehari-harian kita dan apa yang pantas kita lakukan sampai kita tidur bangun lagi. Di penghujung pembahasan Imam Ghazali bilang gini, wa indas sabah yuhmidul qaumis surah, ya. Dan usahakan di waktu-waktu pagi itu banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah orang yang melakukan kegiatan-kegiatan di pagi hari, ya, karena waktu pagi itu adalah waktu pembagian rezeki secara zahir atau secara maknawi, ya. Jadi memang ulama-ulama tuh bahas orang kalau tidurnya habis subuh itu, kalau habis subuh terus dia tidur lagi, itu hukumnya tidurnya makruh. Kenapa? Karena rezeki lagi dibagi-bagi. Bahkan sunnah kalau kita ngelihat keluarga, sahabat, istri atau anak kita tidur di waktu itu, sunnah dibangunin. Kenapa? Karena waktu tersebut adalah waktu pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu rezeki yang zahir, rezeki yang hissi itu rezeki yang kelihatan. Yang kelihatan tuh bentuknya uang, bentuknya kesehatan, bentuknya mungkin kita jadi happy, jadi bahagia, gembira, silaturahminya lancar, dan juga maknawi atau batini yang dalam, ya. Rezeki lagi dibagi tuh, hati kita dibersihkan, gampang memaafkan orang, ya, tawadhu, tidak sombong, tidak iri, tidak dengki, tidak suka benci sama orang lain. Waktunya dibaginya itu. Makanya waktu itu usahakan jangan sampai tidur. Apalagi yang kelewatan, subuh lewat sampai bangunnya jam 8 sampai jam 9. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Ya, lebih parah lagi. Tidur habis sholat subuh aja makruh, apalagi yang kelewatan subuhnya tidak sholat, waliyadzubillah. Nah, terus Imam Ghazali bilang di sini apa? Wa indal mauti ya'tikal khabarul yaqin. Dan jangan sampai akhirnya kita meninggal dunia atau wafat, kita baru tahu, oh kalau bangun subuh itu pahalanya begini ya. Oh kalau sholat isyraq tuh ini yang ana dapat dari Allah. Oh kalau ana istighfar ini yang ana dapat dari Allah. Oh kalau ana zikir, makanya Allah di dalam Al-Quran mensifati orang yang sudah wafat itu, ya, dengan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, coba saya hidup lagi. Ini Allah lagi ngasih sifatnya orang yang udah meninggal dunia. Orang yang udah meninggal dunia, mau dia soleh, mau dia toleh, semuanya nyesel. Kalau yang soleh nyeselnya kenapa? Yang soleh nyeselnya, ya Allah kemarin saya tahajudnya tuh cuma 4 rakaat, kenapa enggak 7, kenapa enggak 8? Pengennya lebih. Kemarin saya puasanya Senin Kemis doang, kenapa enggak puasa Nabi Daud? Ya, sehari puasa, sehari kagak, sehari puasa. Kemarin saya sedekahnya tuh setiap Jumat aja, kenapa saya enggak sedekah tiap hari? Itu orang soleh begitu tuh nyeselnya.
Nah kalau orang toleh, orang toleh itu orang buruk, orang fasik, orang yang nggak ngikutin syariat, apa yang dinyeselin? Dia baru tahu ternyata sholat itu pahalanya begini dari Allah. Ternyata sedekah itu pahalanya begini dari Allah. Kenapa saya pas zaman hidup saya nggak ngelakukan itu? Makanya kata Imam Ghazali, wa indal mauti ya'tika al khabarul yakin. Makanya Allah di dalam Al-Quran bilang, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakin di situ artinya kematian. Nyembah sama Allah tuh nggak ada berhentinya. Kita mungkin kalau kerja tuh ada waktu libur, ya apalagi nih libur panjang di sini. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa masuk nggak? Kejepit, libur aja. Ya. Tapi siap-siap lo dipotong gaji lo. Ya. Itu ada waktu libur. Ibadah, taat ada libur nggak? Nggak ada kata libur. Oh besok subuh lagi ya, subuh lagi udah. Sampai kapan? Sampai datang keyakinan yang pasti. Kenapa dinamakan yakin? Kematian dinamakan yakin karena setelah mati kita baru tahu hakikat keyakinan yang benar tuh gimana. Oh ternyata memang sholat wajib ya. Ana selama ini ninggalin, disiksa kita. Oh siksaan ada, yakin ada. Yakin dapat pahala, yakin dapat siksa, yakin dapat pengangkatan derajat. Kapan? Pada saat datang kematian. Wala ta'lamanna naba'ahu ba'da hin. Nah setelah itu kita betul-betul tahu bukti yang sesungguhnya itu setelah kematian. Tahu tuh selama ini nih anak kalau iri, dengki, hati anak benci, sombong sama orang lain. Oh dibalasnya setelah anak wafat tuh. Oh ternyata dengki itu kagak boleh, sombong itu kagak boleh, iri itu kagak boleh. Taunya kapan? Taunya setelah kita wafat. Nah ulama bilang begini, seandainya zaman kita hidup setiap kita ngelakuin dosa badan kita bentol, misalnya kita bohong. Kalau apa yang suka bohong tuh film kartun tuh hidungnya kan panjang, apa? Pinocchio. Nah bayangin tuh orang kalau bohong aja sekali hidungnya manjang, bohong lagi manjang. Kira-kira kalau Allah tetap uji gitu begitu. Setiap kita ngelakuin kesalahan Allah uji, ada yang jendol aja badan kita, atau ada penyakit aja langsung keluar, atau hidung kita manjang, ketinggalan subuh hidung kita manjang tuh. Ente ada yang kerja nggak kira-kira? Hidung begini semua repot ente. Lah ini yang kerja semuanya hidungnya panjang-panjang, kenapa? Waduh habis sudah aneh. Ngelakuin dosa lagi manjang lagi, bayangin tuh. Tapi rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tutupin itu semua tuh. Allah pengen kita taubat tuh. Sebulan ditungguin, 2 bulan ditungguin, 3 bulan ditungguin, 4 bulan ditungguin, setahun ditungguin, 2 tahun ditungguin, 5 tahun ditungguin. Sampai kapan? Sampai datang kematian. Kalau nyawa sudah sampai leher kita, bisa taubat lagi nggak sama Allah? Udah, waktunya udah habis. Ya. Waktu kita tobat gak ada lagi udah. Makanya Allah di dalam Al-Quran bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba ya Allah hidupin ana lagi ya Allah bentar, ana baru mau tobat nih, ana baru tahu sholat ternyata penting. Bisa gak hidup lagi? Gak bisa udah. Saya mau hidup 1 jam lagi ya Allah, saya mau jadi orang soleh, saya mau sedekah, saya mau bangun masjid, saya mau bangun musola. Bisa gak? Udah gak bisa. Ya makanya kata Sayyidina Hasan al-Basri, sebelum siksaan atau pahala yang besar itu kita dapat nanti setelah kita wafat, maka hendaknya kita dari sekarang meningkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah gak pernah tutup pintunya tuh kalau kita mau tobat. Ya Bib, ana mah udah kagak bisa tobat lagi. Umur ente berapa emang? Umur saya udah mau pensiun Bib, 55. Sini pensiunnya berapa? 55 udah mau pensiun, mau tobat mah repot kayaknya. Gak ada, pintu tobat tidak pernah ditutup sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan ditutup? Pada saat nyawa sudah sampai kerongkongan kita. Kalau udah sampai kerongkongan kita mau tobat, udah gak diterima lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala kasih taufik hidayah buat kita semua, apalagi ini di bulan Rajab.
udah di penghujung bulan Rajab yang bulan penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo yang mau tobat, yang mau kembali, yang mau rajin sholat, ya rajin sholat, yang mau jaga hati, ya dari sekarang, jangan nunggu besok, karena kematian itu datang tanpa permisi sama kita. Ya, terus wa indal maut wa idza arsyadnaka ila tartibil awrad falnadhkur laka kaifiyatas shalah was shaum wa adabahuma wa adabal imamah wal qudwah wal jamaah wal jumu'ah. Nah, kata Imam Ghazali, saya udah sebutin tuh. Kadang kan kita tuh pengen, Bib, jujur aja Bib, kita kalau baca manakibnya orang-orang soleh kayaknya pengen kayak mereka kena musibah kayaknya tenang-tenang aja. Mereka kalau rezekinya banyak bersyukur aja sama Allah, rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin begininya. Caranya gimana? Imam Ghazali udah sebutin tuh. Tartibul auqat. Waktu-waktu kita ibadah tuh dibagusin aja. Waktu duha, ya udah, sholat jangan banyak-banyak, 2 aja dulu sholat duha. Tapi rasanya belum dapat, nanti udah tertipin aja. Istiqomahin. Dia gabliyah, sholat berjamaah. Imam Ghazali kan udah sebutin tuh minggu-minggu kemarin. Ya, apalagi misalnya istighfar sebelum tidur, bangun tidur baca doa tidur, mau keluar rumah baca doa keluar rumah, mau pulang ke rumah baca doa, ngaji kalau bisa dalam satu hari itu baca Al-Quran, zikir jangan tinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 100 ya bagus, nggak bisa 100 dikurangin jadi 70, nggak bisa 70 30, nggak bisa 30 jadi 10. Nah, udah istimror aja, istiqomahin itu. Lama-lama cahaya itu di dalam hati bakal tumbuh. Dia tumbuh di dalam hati, cahaya kecil, tumbuh lagi, membesar itu cahaya, membesar lagi, sampai kita lagi ngaji, nikmat ngajinya. Pas ngaji itu nikmat, dipanggil orang gak mau nengok. Handphone ada telepon gak kita berhenti ngaji, kita angkat telepon enggak. Tapi kita terusin ngaji. Ya Allah, nikmat banget, lu jangan nelpon dulu, gue lagi ngaji, nikmat banget ini. Lagi sholat gak mau buru-buru sholatnya. Ya, pas bulan puasa nih ntar nyari masjidnya yang sholat tarawehnya bacanya 2 juz. Amin. Lemes amat. Ya, jangan dulu ya jangan dulu, karena cahaya belum tumbuh di hati kita. Tapi kalau cahaya udah tumbuh, lihat tuh orang-orang yang kalau di Mekah tuh jadi imam. Dia jadi imam tuh sehari itu lagi tarawih bacanya berapa juz? Bacanya sejuz. Itu makmumnya ratusan mungkin ribuan orang tuh yang pada jadi makmum. Ya, kita kalau yang pemula-pemula cahaya belum ada, baru 2 rakaat 4 rakaat duduk aja dah. Ana duduk dah. Kenapa? Karena gak pernah nih Bib, ana di Indonesia begini nih. Nanti di Indonesia yang paling enak tuh tarawihnya di mana? Ana pokoknya cari yang tarawihnya mulainya dari Alhaakumut Takatsur. Udah ajib banget itu. Alhaakumut Takatsur, kulhu, habis itu wal asri, kulhu, kayaknya nikmat banget ya. Nah, itu juga 8 rakaat pulang duluan. Nah, itu 8 rakaat juga pulang duluan. Pertengahan puasa kagak tarawih lagi. Padahal mulainya dari Alhaakumut. Nah, kenapa sih begitu tuh? Makanya Imam Ghazali tuh bilang, tertipin waktu ibadah ente sama Allah. Istiqomahkan waktu ibadah ente sama Allah Subhanahu wa taala, ente bakal mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Ya, nggak pernah ngaji, ya udah mulai sekarang ngaji. Ana bisanya 1 ayat 1 hari, udah ngaji 1 ayat. Jangan sampai Al-Quran cuma jadi pajangan, sedangkan HP yang kita pegang bisa berjam-jam kita rela pegang HP. Quran nggak pernah kita pegang, nggak pegang, baca aja 1 ayat, berhenti. Ya, atau misalnya mau baca kitab, anu mau baca kitab nih, kitab yang anu pernah pelajarin, misalnya fikih, ya udah baca aja, ya baca aja 1 baris, 2 baris atau 3 baris. Apa sih fungsinya itu semua? Fungsinya biar kita terbiasa di situ. Kalau sudah terbiasa di dalam ibadah, ya kata siapa? Sahibul Burda tuh, di burda-burda yang sering dibaca itu, Maulaya apa? Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullim. Itu Imam Busiri. Imam Busiri di pertengahannya bilang apa?
wan nafsu katifli syabba ala hubbir ridha wa in taftimhu yanfatimi. Ya. Jadi diri kita nih, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita tergantung kita. Kalau kita biasain dia yang pahit-pahit, dia lebih nikmat ngerasain yang pahit daripada yang manis. Oh, yang pahit enak, Beb. Ada orang ngopinya kagak mau pakai gula, ada nggak? Dia kalau dikasih manis mau nggak? Ya katanya bukan kopi, itu manisan. Dia bilang begitu. Ada orang kopinya pengennya apa? Manis, kalau dikasih pahit dibilang apaan ini? Kagak enak. Kok bisa begitu? Oh, ternyata dibiasain. Nah, orang begitu di dalam ibadah juga begitu. Oh, kok lu bisa bangun tahajud tiap malam? Gue kadang tidurnya gue cepetin, jam 9 gue tidur, tetap aja bangunnya jam 7. Padahal udah tidurnya jam berapa? Jam 9, bangun jam 3, Beb. Bangun kencing doang, tidur lagi. Kenapa? Karena nggak dibiasain. Awalnya memang nggak bakal dapat rasa kita pas lagi tahajud, pas lagi sholat, pas lagi berjamaah, pas lagi dzikir, pas lagi puasa. Kayaknya belum dapat tuh. Tapi dengan istiqomah rasa itu bakal dapat kita. Nah, lihat Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu bilang apa? Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sesuatu yang paling saya demen banget kalau saya lagi sholat. Ya Allah, enak banget tuh kalau lagi sholat. Nah, kok bisa? Karena Nabi itu membiasakan. Makanya Nabi pas lagi kakinya bengkak, Nabi dirasain gak bengkaknya? Enggak, Nabi gak berasa tuh bengkaknya. Yang Nabi tahu apa? Yang Nabi tahu lagi sholat itu nikmatnya luar biasa. Makanya As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh selalu bilang begini. Seorang mukmin itu kalau lagi udah masuk ibadah, kalau dia udah dapat rasa nih, dia kalau udah masuk ibadah itu seperti orang yang lagi maksiat merasakan dia maksiat. Orang kalau lagi demen mabok kan, lagi mabok kayaknya nikmat banget kan, sejam, 2 jam, 3 jam diajak pulang, mau nggak? Nanggung belum subuh, waduh, bencong aja pulang subuh, waduh, kan istilahnya begitu, bencong pulang subuh. Tapi orang yang ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala itu juga begitu. Makanya di Nasihat Diniyah katanya apa? Wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang udah ngerasain enaknya tahajud, yang mereka nggak suka itu apa? Adzan subuh. Mereka dengar adzan subuh, ya Allah masih enak sholat, masih memohon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah cepet banget udah subuh Karena kalau udah subuh dia bakal sholat subuh, nunggu waktu isyraq, dia ngapain? Ya, mungkin tidur atau mungkin dia ke sawah. Dia nggak mau begitu, dia asyik tahajud sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita coba sekarang bangun jam 3, maunya sholat atau mau tidur lagi? Nyari nasi goreng lo jam 3. Enggak, nyari nasi goreng Beb jam 3. Ya, nah ini tuh. Kenapa? Makanya Imam Busiri bilang begitu. Jadi hawa nafsu itu tergantung kita. Kalau kita biasakan dia di ibadah, dia bakal terbiasa di ibadah, bahkan dia bakal marah kalau ente nggak ibadah. Zikiran misalnya. Kalau lagi benci sama orang, ente lawan tuh. Jangan, nggak boleh benci. Kalau lagi sombong, lawan. Anda nggak boleh sombong, Anda harus rendah hati. Nggak boleh Anda sombong sama orang. Memang kayaknya belum berasa tuh, pengen sombong lagi, lawan lagi, pengen sombong lagi, lawan lagi. Sampai apa? Sampai betul-betul datang rasa ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya lihat tuh orang-orang soleh. Orang soleh itu bisa meninggalnya lagi sujud. Bisa nggak sih sebenarnya kita pesan sama Allah mau meninggalnya lagi sujud? Bisa nggak? Kagak bisa. Ya itu semua rahasia Allah. Tapi kok orang-orang soleh tuh ada yang meninggalnya lagi sujud, ada yang meninggalnya lagi ruku, ada yang meninggalnya lagi itikaf di masjid, ada yang meninggalnya lagi puasa, ada yang meninggalnya lagi baca Al-Quran, ada yang meninggalnya lagi dzikir. Bahkan keluarganya bilang, memang abah pengen meninggalnya lagi sujud. Subhanallah, Allah gabulin tuh lagi sujud. Lah kok bisa? Ternyata Nabi bilang begini, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu bakal wafat tergantung kesenangan kesehari-hariannya dia. Kalau dia hobinya senangnya ngaji, meninggalnya lagi ngaji.
Kalau dia hobinya tuh kalau malam Jumat dia baca Yasinan, insya Allah meninggalnya pas malam Jumat tuh. Kalau dia hobinya zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalnya lagi begitu. Begitu juga kebalikannya. Kalau dia hobinya maksiat, ya paling enak udah pagi baru bangun tidur ngomongin orang. Ketemu bininya, oh kemarin tuh di kantor gue tuh, lu kenal si Fulan nggak tuh? Kenapa? Emang bajingan tuh orang. Enak nikmatin itu dia. Meninggalnya pas lagi ngomong begitu tuh, lagi monyong tuh. Dicabut tuh, mati. Waliyadbillah. Jadi ya udah, kita tinggal pilih sekarang. Kata Imam Busiri, ente biasakan diri ente di dalam apa? Kalau ente biasakan diri ente di dalam kebaikan, maka kebaikan itu akan mendarah daging di diri kita. Kita meninggalnya dalam keadaan yang baik. Kalau kita biasakan diri kita berbuat buruk, maka kita bakal terbiasa berbuat buruk dan meninggalnya dalam keadaan buruk. Waliyadbillah. Nah, kemudian Imam Ghazali bilang apa? Nah, apa yang udah saya katakan tuh, wirid-wirid atau zikir-zikir atau kebiasaan-kebiasaannya orang-orang soleh, tabi'in, sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW, sebisa mungkin ikutin. Ya kan simpel tuh, kita udah hafal tuh. Tidur baca doa tidur. Ya, baca kulhu tuh, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Habis itu tidur. Nah, sebisa mungkin bangun malam walaupun 5 menit sebelum azan subuh. Ya, misalnya kita belum kebiasaan sholat, ya udah duduk aja di tempat tidur, zikir, minta hajat, istighfar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, azan subuh buru-buru ke kamar mandi, siap-siap sholat sunnah di rumah, berangkat untuk sholat subuh. Ya, sholat subuh di masjid. Habis itu duduk sampai waktu isyraq. Mau diisi pakai ngaji, mau diisi pakai zikir, mau diisi pakai selawat sama Nabi Muhammad SAW, mau diisi baca kitab, mau diisi ngaji sama guru, terserah. Pokoknya jangan pulang dulu. Atau misalnya kita tahu-tahu pas sholatnya di rumah, ya udah jangan tidur sampai waktu isyraq. Sholat 2 rakaat, habis sholat 2 rakaat, ya udah kalau mau kerja, mau siap-siap kerja apa silahkan. Intinya kalau ada waktu-waktu kosong, maka isi menuntut ilmu. Datang waktu duhur, sholat gabliyah, ba'diyah, sholat duhurnya berjamaah, asar, sholat gabliyah. Habis itu waktu-waktu sore ngapain? Nah, pulang ente ke rumah. Tunggu waktu maghrib. Sebelum maghrib siap-siap menuju ke masjid, sholat maghrib berjamaah, sholat gabliyah, sholat ba'diyah. Habis itu kalau waktu-waktu zikir atau mau ngaji silahkan, jangan keluar kalau bisa sampai waktu isya. Nah, isya begitu juga, sholatnya berjamaah. Habis itu gabliyah ba'diyah jangan lupa baca sebelum tidur surat apa? Surat Tabarok. Nah, itu simpel aja dah, begitu aja dah, biasain tiap hari. Sehari susah, 2 hari susah, 3 hari susah, 4 hari susah, 5 hari susah, 10 hari susah, 40 hari mulai enak, mulai gampang tuh. Lama-lama dapat rasanya. Oh, pas lagi gak sholat witir, ya Allah, hidup gua ada yang kurang ini. Apa? Belum sholat witir. Tapi pada saat kita membiasakan diri, habis makan pedes-pedes, hidup gua ada yang kurang ini. Apa? Belum ngerokok. Waduh, kenapa? Karena dibiasainnya begitu. Nih Bib, Masya Allah, kayak digebukin sama orang Cina Bib, kagak balas lagi. Waduh, kenapa emang ente? Kagak ngerokok habis makan. Sampai keluar istilah-istilah begitu. Apa sebabnya? Sebabnya kita membiasakan diri kita di dalam keburukan, waliyadbillah. Nah, makanya latih diri kita tuh. Latih diri kita biar kita betul-betul membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang bulan Rejab. Bulan Rejab ini syahrullah. Atau bulan Rejab yang Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tuh, sampein kita ke bulan suci Ramadan. Berarti bulan Rajab ada kemuliaannya, bulan Sya'ban ada kemuliaannya. Tingkatkan takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala biar nanti di bulan suci Ramadan semua ibadah kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah ini ada bab-bab yang baru kata Imam Ghazali. Kalau kita udah membiasakan itu semua, apa bab barunya? Nanti bakal dibahas tentang sholat yang benar gimana, adab-adab sholat yang benar gimana. Oh, di samping rukun dan syarat-syarat sholat. Habis itu wasom, berpuasa, entah itu adabnya, entah itu syaratnya,
entah itu cara zikirnya. Terus wa adabul imamah wal gudwah, dan kalau mau jadi imam, adabnya gimana? Nabi itu bagaimana? Mau jadi makmum, itu adabnya gimana? Syaratnya gimana? Yang membatalkan jadi makmum itu bagaimana? Wal jamaah wal jumu'ah, dan sholat berjamaah yang benar dan baik bagaimana? Dan sholat Jumat itu bagaimana? Adabus salah. Dah berhenti di situ. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, Allah ampunin dosa kita, Allah gabulkan hajat-hajat kita, dan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah masukkan kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Fadhal. Terima kasih Habib atas penjelasannya. Intinya ketika kita memulai untuk beribadah, mulailah dari yang kecil, asalkan istiqomah. Karena dengan istiqomah akan menimbulkan karomah. Jadi mulai yang kecil, salat duha 2 rakaat dan lain sebagainya. Kalau memang teman-teman atau jamaah ada ingin ditanyakan kepada Habib, kami persilakan 3 orang pertanyaan, silakan. Ada? Silakan, ada? Udah jelas semuanya? Amin. Ya, silakan Pak Yusuf. Pada mau liburan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Bib, kalau kita sholat subuhnya di masjid atau musola, itu kalau mau sholat suruk di rumah boleh apa enggak? Terima kasih. Jazakumullah khair. Nah, mau sholat subuhnya di masjid, terus sholat isyroknya di rumah, bagaimana hukumnya? Nah, memang teks hadisnya Nabi Muhammad SAW bilang begini: Man shallal fajra fi jama'ah wa dzakara Allah subhanahu wa ta'ala ila an tasyruqa syams, ya, wa shalla rak'atain. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah, ya, ulama mengartikan berjamaah di sini yaitu di masjid, terus dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai waktu isyrok atau sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan umroh, ada riwayat haji secara sempurna dan secara sempurna. Nah, ulama akhirnya bahas, nah gimana misalnya ada orang sholat subuh berjamaahnya di masjid, terus dia pulang. Nah, pada saat dia pulang sholat isyroknya di rumah. Nah, ulama mengatakan nggak dapat dia pahala tersebut. Kenapa? Karena Nabi bilang sholatnya setelah sholat dia duduk nggak kemana-mana, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai waktu isyrok. Nah, tapi ulama sebagian bilang begini, kan teksnya itu nggak ada di masjid. Kalau dia sholatnya misalnya lagi di rumah, sholatnya berjamaah sama istrinya, terus dia duduk di situ, atau zikirnya dia jalan-jalan tuh di tempat itu, kan kagak duduk, tetap jalan di situ. Oh, ulama bilang maksudnya Nabi duduk itu bukan terus ente duduk kagak bergerak sama sekali, enggak. Intinya ente tetap di tempat yang sama, walaupun ente jalan-jalan, ente zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ditakutkan orang kalau pulang ke rumah, biasanya namanya kalau pulang suka melenceng-melenceng dikit nggak? Mampir dulu misalnya dibeli nasi uduk dulu, akhirnya diputus dengan tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fadilahnya bisa hilang. Ya, jazakallah khair. Jelas ya Pak Yusuf. Ada lagi, silakan jemaah. Ya, silakan Mas. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau nanya, tadi kan pas kita mau tidur kan baca surat tidur terus sama Al-Falaq, dan selain itu juga ada surat Tabarok. Itu keistimewaan dari surat Tabarok selain untuk melindungi kita tidur, apalagi Bib? Terima kasih. Fadilah, intinya sebelum tidur tuh surat apa aja yang dibaca? Sebelum kita tidur kan membaca doa tidur, terus membaca surat Al-Falaq. Lah, itu keistimewaan dari surat At-Tabarok selain melindungi kita tidur, itu keistimewaan ada lagi enggak, Bib? Terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, jadi memang surat Tabarak ini banyak fadilahnya. Salah satu fadilah
di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan suratu tabarak amanun li ahlil qabri. Surat tabarak itu pengaman ya atau bentengnya kita biar kita tidak disiksa di kuburan. Nah, itu salah satu fadilah membaca surat tabarak. Makanya Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu ulama terkemuka, beliau mengatakan hanya orang gila yang setiap harinya dia tidak pernah membaca surat tabarak di malam hari. Kenapa? Karena semua dari kita minta perlindungan, pengen supaya kuburan kita nanti dapat penjagaan supaya kita tidak disiksa. Kalau kita tinggalkan itu berarti sama aja kita pengen disiksa di kuburan, waliyadillah. Ya, terus gimana kita nggak hafal misalnya? Silahkan baca dari Al-Quran. Ya, karena Nabi mintanya dibaca, bukan untuk dihafalkan. Lama-lama seperti Yasin. Yasin tuh kalau karena sering kita baca, sering kita dengar, kita hafal. Surat Tabarak juga seperti itu. Ya, jazakallah. Terima kasih. Sama-sama. Podo. Ya. Silakan satu lagi. Ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Habib. Siap. Tadi kan katanya kalau misal meninggalkan kesehari-hariannya, kalau misal setiap hari habis maghrib atau isya itu mengaji, tapi kadang dalam 1 minggu itu berbuat maksiat. Ya, jujur ya. Bagus, jujur, terus bagus. meninggalnya pas lagi maksiat apa pas ngajinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya begini, ya. Nabi pada saat bilang begini, seseorang itu meninggal dalam keadaan yang dia senangi atau hobi sehari-harinya. Ini hobinya tiap hari ngaji misalnya, tapi dalam minggu-minggu itu ada maksiatnya juga. Nah, ente lihat sekarang diri ente, pada saat ente ngaji sama maksiat, lebih demen mana ente? Kalau ente ada cintanya sama maksiat lebih besar, nah takutnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Tapi ada orang maksiat gini, dia ngajinya tetap istiqomah, tapi pada saat di maksiat dia tahu itu dosa, dia tahu dosa, ya. Tapi karena ya udah kadung, ya kalau kata orang Jawa itu udah kadung, gimana udah kejadian ini, ya udah tinggal taubat sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah ampuni dan meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting kebiasaan sehari-harinya jangan pernah ditinggalkan, karena Nabi di dalam hadis bilang apa? Wa adbi'is sayyi'atil hasanah tamhuha. Perbuatan buruk itu pada saat kita melakukan maksiat, yang bisa mengampuni atau menghapus dosa maksiat kita itu apa? Kebiasaan atau ibadah yang kita lakuin. Ya, ente tahu ente kalau udah berbuat salah, ya udah ente sedekah, ente sholat taubat misalnya, atau ente sholat, ente wudu, ente puasa. Nah, dengan hal tersebut maka maksiat yang kita lakukan insya Allah diampunin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ojo maksiat kalau bisa, ya. Oke, alhamdulillah sudah semuanya sudah ya. Ada yang lain lagi? Ada Bib, satu Bib. Satu. Bib, mengenai hadis Nabi yang mengatakan bulan Rajab itu bulan menanam, terus bulan Sya'ban itu bulan menyiram, dan bulan Ramadan itu memetik hasil, itu maksudnya gimana tuh Bib? Mohon penjelasannya Bib. Jadi memang ada hadis itu, ada kitab namanya Kanzun Najah was Surur. Kanzun Najah was Surur, di situ diceritakan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Rajab. Intinya semua waktu itu memiliki keutamaan tersendiri. Namanya pahala itu kapan aja ente mau lakuin. Tapi memang ada hadis-hadis tuh, makanya Nabi itu ada doanya di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maksudnya apa sih? Nanem. Habis itu setelah nanam apa tadi? Nyiram. Habis nyiram mendapatkan hasil. Oh, maksudnya apa sih? Panen. Maksudnya apa sih?
Nah, itu mempersiapkan diri ente untuk mendapatkan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan. Ya. Ya, jadi persiapan di bulan Rajab ente udah mempersiapkan tuh, meningkatkan takwa, meningkatkan puasa, meningkatkan zikir, meningkatkan ibadah. Nah, bulan Sya'ban juga seperti itu. Ya, disirami maksudnya apa? Sudah menjadi kebiasaan tuh. Oh, udah kebiasaan tuh ibadah-ibadah, taubatnya kita udah terbiasa istighfar. Di bulan Rajab kan disunahkan tuh baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nah, terbiasa udah di bulan Sya'ban. Nah, di bulan suci Ramadan kita dapat hasilnya. Hasilnya maksudnya apa? Oh, alhamdulillah ternyata ibadah itu dengan sendirinya udah istiqomah. Puasa bahasanya walaupun kita ketinggalan sahur, dengan mudah kita tetap puasa. Ya, hasilnya tuh itu. Karena hasil ibadah yang kita perjuangkan itu tuh apa sih? Ya, hasilnya itu istimror. Kita bisa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke Bang Sapar, udah ya? Jelas ya? Terima kasih para jamaah sudah hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Habib bisa kita praktekkan minimal ya sedikit-sedikit dulu, 2 rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dalam kebaikan. Untuk itu kita tutup acara ini dengan doa yang tadi nanti akan dipimpin oleh Habib. Namun sebelum doa dilantunkan, kami atas nama pengurus DKM Al-Haqqul Mubin Pegangsaan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Habib dan juga jamaah sekalian. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan Februari atau di bulan Sya'ban nanti. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa hadir kembali. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilmana wasa'lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabina ya kathiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minna walakal syaraf ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.